CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸ ਐਂਡ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀ RCMP ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਚੀਫ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਰਬਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 32 ਈਅਰ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, LLB ਨੇ, MBA ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਮੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਟਸ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਇਨ ਸਟੂਡੀਓ interview with any of radio station, and we are welcoming Chief Norm Lipinski. Chief, welcome, good morning, and thank you so much for being with us. Thank you for having us. Really appreciate being here. Chief, I know it's been 6 months. You are working so hard in hiring and certain other things. What has been the biggest achievement of SPS during this last 6 months, and what obstacles have you come across? There's so many things I can talk about. I think that, first of all, putting together an organizational structure. What does the SPS look like? As far as where are the investigators, where are the people that will be in uniform, where does human resource sit? Then we have to put together a lot of policies. In order to have a legitimate police service, you have to put policies together and you have to send them to the province. So the provincial government reviews our policies, and then we stand up human resource. And we hire people. And so far, I'm pleased to report, we've hired 61 police officers. That's great. The 61 officers are working together in order to put together a recruiting unit, in order to put training together, in order to write more policies. And in doing so, we're starting up the building of the Surrey Police Service. And it's going very, very well. We have to work with 3 levels of government, of course, municipal government, provincial, and federal. As we look towards having the transition occur, we work with the RCMP. There is a lot of legal instruments, a lot of legal MOUs, a lot of legal contracts that have to be reviewed and amended. And then we work with the RCMP for the transition to occur. So looking towards the future, we will be building up and they will be scaling down. And how that works and what the overlap is, what's the most efficient way to do that, that's still a work in progress. So at the present time, what we're doing is building the internal mechanisms, the internal machine to put everything together for building the SPS, which will be in excess of 800 police officers at one time, with 350 civilians. So that's a big organization, and we're excited about it. We're up to the task, and we get a lot of support from the community, from my colleagues in policing, working closely with the RCMP, and it's pointed in the right direction, I'm pleased to say. Do you get time to sleep? I have very little time to sleep, and I tell people that, the 12-hour days go by very quick. Most people wonder whether the new police department will function the same way as previous, police agency, or whether you will prioritize a few things differently. Yes, the RCMP do many, many things very, very well. We will pick up on those programs and take them forward. And but also what's important to us, for your listeners to know, is that we are engaged with the community at the present time. We just started a community engagement program. And what that means is that we have a survey
that we hired a survey company, and they're going to survey throughout Surrey. And then with the survey, we are going to interview key community leaders. We're going to interview community groups. We're going to interview nonprofit organizations, entities that have anything to do with community safety in Surrey. And we're looking to do almost 100 interviews. And then we will have the feedback from the community about what kind of policing the citizens of Surrey would like to see. I think there was a thought initially in Surrey's voters' mind that they want to see a clean city. There should not be gang or gun violence. So we know that you will not going to have a magic wand in your hand to change it overnight. But still, what will be your priorities to curb this menace in the city? That's a very good question. I hear that all the time. Two things I hear. Violence in general, crime, violence, and number two, the gang issue. And as you said, it's very complicated, and there are a lot of things that are in play, and there's a lot of police officers now working very hard and doing a great job. We as a community, we as a police profession have to come together and try new things about scaling this down. And it's very difficult because there are a couple of different streams. One stream is prevention, and I'm talking about education for the younger people in the various schools. What attracts these young people to get into that lifestyle? We have to break that cycle. Then we have what I call intervention, those people that are at risk. These are the young people that are just on the fringes of dealing with or being with some potential gang members. We have to intervene and we have to ensure that they don't get into that lifestyle. Easier said than done. Then we have the third group, and that is the gang members themselves. I think that we have to be hard on the gang members, that we pursue them, that we arrest them, that we work with the Crown, that we charge them, and that they are held accountable for what they cause in the community. And I'm talking about the violence, I'm talking about the drug trafficking, and that's very important. So there's really three streams that we have to do. The prevention side is so important with young people, and I'm interested in that. It does take time. We will not see the results of that for perhaps a year, 2 years, or 3 years, because these are young people. Absolutely. So we have to have that kind of a program, and that's what I want to hear from the community. That's what I want to hear from the schools. What is the best way to inform, to educate, to persuade young people not to travel down this road? But will there be a strong deterrence? I think there will be a deterrence where we have that programs. And there is some very, very good programs now. There's a wraparound program Surrey Detachment does now with people at risk. There's a lot to be said about that. But it takes a lot of stakeholders. It takes different parts of the community to ensure that these young people are occupied by sports or school instead of hanging out with the wrong people. Chief, there's going to be another challenge for you, as Surrey is a very diverse city. Yes. So how will you ensure that all the police practices are culturally balanced? Yes, I'm very interested in that, and I can say and happy to report that when we're talking about hiring police officers, right now we're at 41% diversity, 41%. And we're going to continue with that. We're going to recruit diversity from the community. These are the brand new recruits that we will have that will go to become police officers. And then other police officers from other organizations, we're looking for diversity as well. So that's very important. Then when we put together our policies, very good question. We have to ensure that policies are culturally sensitive. And so we have a lens and we have a committee that we look through with the committee to ensure that the various cultures are represented, that there's information, that the police officers are informed and are educated about the various cultures. It's so important to us. And I'm also interested in hiring people, not only from a diversity perspective, but
that also have language skills. So many times we go and assist people, and you need the required language skills. And, you mentioned in my intro about Edmonton, and Edmonton has a very big Ukrainian community. I am Ukrainian and I speak Ukrainian. So when I was a police officer in Edmonton, I used my language skills many, many times. So I know the importance of that. So we definitely have a view towards that. So once again, Chief Lipinski, I would like to ask you, the law and order situation is quite sensitive in some pockets of the city. Will you bring any strategic change in your working style for those places? Yes, very good question. So we are now undertaking the community consultation. And once we finish with the surveys and the interviews, we will work with the police board and putting together a strategic plan. Now, when we do these interviews and we look at the crime rates, we look at the social economic factors, we will look at it by town centers. As we know, there's 6 town centers, so policing could be different in different areas of Surrey, and that's very important. And whatever their needs are, we will make a custom policing program for that particular area. And we will continue to dialogue with the community. When I speak of community consultation, it's not a one and done. It's a continuous thing. So now we're doing a lot of work, a lot of interviews, a lot of surveys. But once we get going next year and we scale up, we will continue to have that connection with the community to say, is this working for you? Is there something else that you would like to see? By way of example, people tell me about anywhere in Canada, they like to have a good response time. If they have an issue, they'd like to have police respond and deal with it in a very professional, business-like manner and really help them out. So customer service is important to me. And is there going to be a separate anti-gang squad in Surrey Police Service, or are you going to join hands with CFSU as well? Yes. First of all, there are 5 integrated teams that I will be part of. SPS will be part of the IHIT team. SPS will be part of the DOG team, the ERT team, which is our emergency response, the traffic team, and the forensics. We'll be part of that team. Many people ask me about that. No, we will still have that integration. Then we will be working closely with CFSCU. They will be our close partners because the CFSCU people deal with the larger complex files. SPS will have their own gang unit within Surrey Police Service. The RCMP detachment has their own gang unit, and they do a very, very good job, and there's a very nice, I'll say, partnership with CFSU, and that's important because you have to have people of that agency local to get the information to CFSU. Very important to have. And Chief Lipinski, for the past few weeks, there are some discussions that perhaps there would be a referendum regarding the transition of SPS. Do you believe that this will have an impact on your functioning? Well, first of all, with a referendum, people have a right to exercise the democratic process. So that's fine. But what I will say is that this was decided unanimously by council a number of years ago. This was approved by the provincial government. At the present time, we are working with 3 levels of government, ostensibly the province and the federal government. We are moving forward. There is no indication that we're slowing down. So I take the position that we're full steam ahead, and we will have a Surrey Police Service that will serve the community very, very well. And now it's time for the big announcement. And we hear you have a big announcement to make. What is Well, that? I have a little bit of an announcement. Sitting here to my right is Jag Kosa, which we just recently hired, in fact, from the RCMP, from CFSU. And Jag and I, there's a little bit of a story because, as you may know, I come from the Edmonton Police Service many years ago, and Jag and I worked together in Edmonton. And, it's a small world, and here we are sitting here and doing the interview. And I'm really excited about Jag joining the team. He's been here, I believe, just 2 weeks.
And he's going to be a great addition to us as far as knowledge of the community, connection with the community, and knowledge about gangs. And as we discussed, we need to really focus on prevention, intervention, and then the enforcement of gangs in order to keep Surrey safe. Last but not the least, my question to you is, what are your expectations from the residents for community engagement? I want to hear from them as we build up Surrey Police Service. I want to be in constant communication with them. I believe that in any major city in Canada, the community and the police have to make it safe. I'm talking about not only the safety of the citizens, but the wellness of the community. And in order to be a vibrant, healthy city, we have to work together. And I and my people and JAG will work with the community to ensure that occurs in the future. We really thank you so much for your time, and we wish you all the very best for all your future endeavors. Thank you very much. Pleasure being here. ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜੈਕ ਖੋਸਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੈਕ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਮੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ CFSU ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ CFSU ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਨੋਰਮਨ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਜੈਂਟ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੰਮ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪਰੈਸਡ ਵਿਦ ਦ ਨੇਮਸ ਦੈਟ ਆਈ ਸੌ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿਸੇ ਉੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਸਰਜਨ ਖੋਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CFSU ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ। ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ CFSU ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ CFSU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ, ਵਾਇਰ ਟੈਪਸ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੈਂਗ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, how do we bring them here? That's what my focus is.
ਕਿ ਜੋ ਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਕਸ। ਅੱਛਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਬਰੀਡ ਆਫ ਥੀਸ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ? ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕ ਕਰਨ ਦੀ, that results in shootings and different incidents. So ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂਲ ਟੂ ਡੂ ਜਸਟ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਅ ਜੌਬ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਦ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਸ to go and break the news to the parents, and then we take it home with us, so it's not easy. So ਇਹ motivation ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। The reason I put them on social media ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। I want to share my failures, I want to share my successes, so we can all collectively learn from each other. So social media ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵ ਆਰ ਯੂਥ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਔਰ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਯੂ ਸੀ ਦ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਗੈਂਗਸ ਨਾਓ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਔਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਲੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਗੈਂਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ interest, the behavior changes early on. We need to catch those before they become gangsters, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀਆਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਪੁੱਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਟ ਰਿਸਕ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਵਧਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੈਟ ਸਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੇਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਿਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਰੇਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਬਟ ਫਰੋਮ ਦ ਚੀਫ ਔਰ ਸਰਜੈਂਟ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਲੈਵਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, we are there to serve. Look at Surrey Police Service. We're here to serve the community. You are part of the community. The approachability ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. Not every person is going to pick up the phone and call the non-emergency number. We understand that. So ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਡਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, I get calls all the time. You know, I have to keep my work-life balance. That's fine. But we are approachable. ਸੋ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ. ਮੈਂ ਸਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, I can't disclose who's there. That's not my job. But I'm very happy to see the names and the faces that are there. ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. So I can assure you it's a very, very good initiative. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਪ ਦ RCMP ਇਨ ਸਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਫਿਸਰ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੈਕ ਖੋਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਦੇ ਹੈਵ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇ ਹੈਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ. ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਚੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਐਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਯੂਥ ਐਟ ਰਿਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਸਕੁਆਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼. ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ, I will say that I want to be approachable. I want to listen to people. And ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕਰ ਅਪਰੋਚ ਵਧਾਈਏ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸ ਆਰ ਮੇਅਰਲੀ ਅ ਸਿੰਪਟਮ. What's the root cause? How do we get there? And how many different parts are going to come together to fix that issue? So ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ policing issue ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I've always said that. ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਡ we'll make sure that we're there to be part of that collective initiative. ਸਰਜਨ ਖੋਸਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ. ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਆਰ ਕਿਡਸ. ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਵਿਸ਼. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ. ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਮਾਈ ਓਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਦਿਸ ਐਂਡ ਵੀਅਰ ਦੇਅਰ ਫॉर ਯੂ. ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ?
ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ? ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਟਸ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅ ਹਾਊਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੀਬਾਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨਟ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਲੂਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਾਊਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਆਰ ਵੀ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਔਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। Thank you so much, Sergeant Khosa, and once again, I wish you all the very best for your this position, your new future endeavor. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਮੀਰ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਹੇਅਰ।